علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق جھنگ چنیوٹ روڈ پر چک نمبر 270 نزد فواد گھی ملز کے قریب ایک سکول میں شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم روانہ۔ جھنگ کالر کی اطلاع کے مطابق اسکول میں اچانک شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا اور 2 بچوں سمیت 3 افراد کو کاٹ لیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم جائے حادثہ پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے اسلم ولد بوٹا عمر 45 سال چک نمبر 270، اللہ رکھا ولد رمضان عمر 8 سال چک نمبر 265، طارق ولد رمضان عمر 10 سال چک نمبر 265 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 اہلکاروں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق گندم خریداری مہم میں ضلع جھنگ گندم خریداری کا 92% سے زائد ٹارگٹ حاصل کر کے فیصل آباد ڈویژن میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ بہت جلد 100% ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر جھنگ ملک محمد زمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ملک اکبر علی اور ابرار حسین شیخ سمیت محکمہ خوراک کے دیگر آفیسران بھی موجود تھے۔ ڈی ایف سی ملک محمد زمان نے کہا کہ محکمہ خوراک جھنگ نے ضلع بھر میں قائم 18 گندم خریداری مراکز میں ذمہ داروں اور کسانوں سے گزشتہ روز تک 25,56,913 بوری گندم خرید کر اپنی گندم خریداری کا ہدف 92% حاصل کر کے فیصل آباد ڈویژن میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ ضلع بھر میں 7,129 کسانوں اور کاشتکاروں میں 28,68,644 بوری دانہ بھی تقسیم کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے ضلع جھنگ میں گندم خریداری کے ہدف میں اضافہ کر کے اسے 27,70,400 بوری کر دیا گیا ہے، جس کو ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں اور کسانوں سے گندم کا ایک ایک دانہ خریدا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے گندم کے فی من نرخ 3,900 روپے مقرر کیے ہیں، اس لیے کسان اور ذمہ دار ماڈل مین اور آڑھتیوں کے بجائے سرکاری پرچیز سینٹر پر گندم فروخت کر کے اپنی محنت کا بھرپور معاوضہ حاصل کریں۔ ڈی ایف سی جھنگ نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کے تعاون سے گندم کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس سلسلے میں ضلع بھر میں 363 مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر ذخیرہ اندوزوں سے 77,475 بورے گندم برآمد کر کے اسے سرکاری پرچیز سینٹر پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ 2 افراد کے خلاف تھانہ میں مقدمات بھی درج کروا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ضلع میں شفاف انداز میں گندم خریداری جاری ہے۔ گندم خریداری مراکز پر آنے والے کسانوں اور کاشتکاروں کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی ہدایت پر ضلع کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے رواں ماہ کے دوران 9,241 انسپیکشنز کر کے مہنگائی کے مرتکب 787 دکانداروں کو 8,86,500 روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے، جبکہ اس ضمن میں 2 دکانوں کو سیل کیا گیا، جبکہ 67 گراں فروشوں کو حوالہ پولیس کیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر روزمرہ استعمال کی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مارکیٹ کے روزانہ کی بنیاد پر دورے کر کے زائد نرخوں پر فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف ایکشن بھی لے رہے ہیں، تاکہ صارفین کو حکومتی ریلیف میسر آ سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی زیر صدارت واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کے بارے میں جائزہ میٹنگ اجلاس میں روٹری کلب کے اراکین سمیت ٹیکنیکل آفیسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع بھر میں خراب واٹر فلٹریشن پلانٹس کو مخیر حضرات کے تعاون سے فوری طور پر فنکشنل کیا جا رہا ہے۔
डिप्टी कमिश्नर को रोटरी क्लब और मुखैर हजरात की जानिब से लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया गया। रोटरी क्लब के मेंबरान ने कहा, टेक्निकल टीम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मशीनरी की मरम्मत और फिल्टर की तब्दीली समेत मुकम्मल बहाली के लिए फौरी इक़दाम करके 7 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुखैर हजरात से भरपूर ताउन की अपील करते हुए कहा कि जिला भर में आवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी बनाने के लिए हमले इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि शहरियों को गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। इस ज़िम्मन में वो इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली समेत इनकी देखभाल को भी यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। झंग से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद ने मैट्रिक का सालाना इम्तिहान 2023 देने वाले तुलबा और तालबात के लिए प्रैक्टिकल्स और थ्योरी समेत दीगर इम्तिहानात के नए पे नजरसानी शुदा शेड्यूल और डेट शीट का ऐलान कर दिया। तालीमी बोर्ड के कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर मोहम्मद जाफर अली ने बताया कि इम्तिहान मैट्रिक सालाना अव्वल 2023 में सबसे बहुत से तुलबा और तालबात ऐसे थे जो कि कंपोजिट इम्तिहानात दे रखे थे और इन्हें नए शेड्यूल के मुताबिक प्रैक्टिकल और थ्योरी के पर्चे देने में मुश्किलात पेश आ सकती थी, जिनको देखते हुए एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद ने 15 मई 2023 से 20 मई 2023 तक होने वाले फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स को मुलतवी कर दिया। लिहाजा अब 15 से 20 मई तक होने वाले फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स 5 जून 2023 बरोज सोमवार से 10 जून 2023 बरोज हफ्ता तक होंगे। उन्होंने बताया कि 17 मई 2023 को होने वाला ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिजाइनिंग का प्रैक्टिकल अब 7 जून 2023 को, 19 मई को आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग का होने वाला प्रैक्टिकल अब 9 जून 2023 को, फिजिकल एजुकेशन का 18 से 20 मई 2023 तक होने वाला प्रैक्टिकल अब 8 जून से 10 जून 2023, जबकि ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के हवाले से 18 और 19 मई को 2023 को होने वाले प्रैक्टिकल्स अब 9 और 8 जून 2023 को मुनक्किद होंगे। डॉक्टर मोहम्मद जाफर अली ने बताया कि एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम होने वाले मैट्रिक क्लास नहाम सालाना 2023 में शामिल होने वाले खुसूसी तुलबा और तालबात के लिए भी नया शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके मुताबिक खुसूसी बच्चों के 11 मई 2023 को होने वाले इस्लामियात और इखलाकियात के पर्चे अब 19 मई 2023, जबकि खुसूसी बच्चों के 19 मई 2023 को होने वाले ड्राइंग के प्रैक्टिकल्स अब 22 मई 2023 को होंगे। कंट्रोलर इम्तिहानात ने कहा कि इम्तिहान मैट्रिक क्लास नहाम सालाना 2023 के तुलबा और तालबात के सेंटर्स ग्रुप और टाइमिंग वही है जो इनकी ओल्ड रोल नंबर स्लिप पर दर्ज थी। ताहम तुलबा और तालबात की सहूलत के पेश नज़र रेगुलर तुलबा और तालबात को इनकी रिवाइज शेड्यूल वाली रोल नंबर स्लिप्स इनके तालीमी इदारों के पोर्टल में भेज दी गई हैं, जहां वो अपनी रिवाइज रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट तुलबा और तालबात की रोल नंबर स्लिप ऑनलाइन कर दी गई है। लिहाजा ऐसे तुलबा और तालबात एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद की वेबसाइट www.faisalabad.education.pk से अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुलबा और तालबात की सहूलत के पेश नज़र उनके दाखिला फॉर्म पर दर्ज उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स भी बजरिया SMS इन्हें रिवाइज शेड्यूल के मुताबिक होने वाले पर्चों और प्रैक्टिकल के बारे में आगाही फराहम की जाएगी। कंट्रोलर इम्तिहानात ने बताया कि खुसूसी हालात की वजह से पंजाब भर के दीगर बोर्ड्स की तरह एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद ने भी 10, 11 और 12 मई को होने वाले क्लास नहाम के पर्चों को मुलतवी कर दिया था, लेकिन अब नए शेड्यूल के मुताबिक 10 मई को मुलतवी होने वाले तर्जुमातुल कुरान और इखलाकियात के पर्चे अब 17 मई 2023 बरोज बुध, जबकि 11 मई को केमिस्ट्री और जनरल साइंस की मुलतवी होने वाले पर्चे अब 18 मई बरोज जुमेरात, जबकि 12 मई को मुलतवी होने वाले इस्लामियात सीरतुर रसूल के पर्चे अब 19 मई 2023 बरोज जुमातुल मुबारक होंगे। डॉक्टर मोहम्मद जाफर अली ने कहा कि इस सिलसिले में अगर किसी को मजीद मालूमात दरकार हो
تو ایجوکیشن بورڈ فیصل آباد کی ویب سائٹ www.faisalabad.education.p کے ملاحظہ یا کنٹرول امتحانات کے دفتری فون نمبر 04125177111 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ حافظ۔